پنجاب کے مختلف شہر میں اسموگ کی شدت میں اضافہ، لاہور دنیا کا دوسرا آلودہ ترین شہر قرار، AQI 332 ریکارڈ۔ کراچی میں بھی فضائی آلودگی کا راج، 235 AQI کے ساتھ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں تیسرے نمبر پر موجود۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی 518 AQI کے ساتھ آلودہ ترین شہر بن گیا۔ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ پیٹرول 2 روپے 43 پیسے اور ڈیزل 3 روپے 2 پیسے فی لیٹر مہنگا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 265 روپے 45 پیسے ہو گئی۔ ڈیزل کی نئی قیمت 278 روپے 44 پیسے فی لیٹر مقرر۔ نئی قیمتوں کا اطلاق اگلے 15 روز کے لیے ہوگا۔ دہشت گردوں سے کسی قسم کی بات چیت نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان نے بھارت اور افغانستان کی دہشت گردی کے ثبوت دنیا کو دکھائے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کہتے ہیں، ہم نے اپنی دفاعی اور سفارتی برتری ثابت کر دی۔ قومی مفاد اور سیکیورٹی معاملات پر سب کو متحد ہونا ہوگا۔ بات چیتی مسائل کا واحد حل ہے۔ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت کا عمل جاری رہنا چاہیے۔ بدقسمتی سے اسمبلی فورم کو احتجاج کا مرکز بنا دیا گیا۔ بھارت کو 4 دن میں شکست سے فاش دی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ہمت و جرأت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ پاکستان نے مئی میں بھارت سے اگر جنگ بند نہ ہوتی تو بہت زیادہ تباہی ہوتی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا چترال میں دانش اسکول کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب۔ کہا کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو فون کر کے تعاون کی پیشکش کی۔ سہیل آفریدی کو کہا کہ مل کر دہشت گردی اور بد امنی کا مقابلہ کریں گے۔ امید ہے وہ میری پیشکش کو قبول کریں گے۔ افغانستان کی سرزمین سے در اندازی مکمل بند ہونی چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں، دہشت گردی پر پاکستان اپنے مواقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ کابل کی طالبان رجیم دہشت گردوں کی پشت پناہی بند کر دے۔ کابل کو پاکستان میں امن کی ضمانت دینا ہوگی۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کہتے ہیں کہ پاک افغان سرحدیں فی الحال بند ہی رہیں گی۔ افغان فریق نے جنگ بندی کے تسلسل میں یقین دہانی کرائی۔ مذاکرات کی اگلی نشست 6 نومبر کو ہوگی۔ استنبول مذاکرات میں نازک نوعیت کے معاملات زیر بحث ہے۔ افغان سفیر سردار احمد شکیب کا بیان سفارتی آداب کے منافی ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ میں ایک بار پھر فلسطین اور کشمیر کی آواز بن گیا۔ UN جنرل اسمبلی میں پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار کا خطاب۔ انسانی حقوق کے بیانیے کو سیاسی مقاصد سے پاک رکھنے پر زور دیا گیا۔ پائیدار امن کو غیر ملکی قبضوں اور حق خود ارادیت کی نفی کے خاتمے سے مشروط قرار دیا۔ عاصم افتخار نے مزید کہا، فلسطین اور جموں کشمیر کے عوام آج بھی ظلم و جبر کا سامنا کر رہے ہیں۔ انسانی حقوق کونسل کو بین الاقوامی قانون کے تحفظ اور مظلوم اقوام کے دفاع کے لیے مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے۔ پشاور کے علاقے میں رکچوڑی میں مبینہ پولیس مقابلہ، فائرنگ کے تبادلے میں پولیس وردی میں ڈکیتیاں کرنے والے 4 ڈاکو ہلاک۔ پولیس کے مطابق ہلاک ملزم 2003 سے پولیس کی وردی میں وارداتیں کر رہے تھے۔ ڈاکوؤں نے ایک ڈاکٹر کے گھر سے کروڑوں روپے اور زیورات بھی لوٹے۔ SSP آپریشن پشاور کے مطابق 3 ملزمان کا تعلق افغانستان سے نکلا۔ ہلاک ڈاکو پشاور، راولپنڈی، نوشہرہ اور دیگر اضلاع کی پولیس کو مطلوب تھے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد میں ٹی چوک فلائی اوور اور شاہین چوک انڈر پاس منصوبوں کا دورہ، پیش رفت اور تعمیراتی سرگرمیوں کا معائنہ کیا۔ شاہین چوک انڈر پاس 1 ماہ میں مکمل کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ کہتے ہیں کام کے معیار اور رفتار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ٹی چوک فلائی اوور منصوبے کا 60% کام مکمل ہو چکا۔ دسمبر کے اوائل میں ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا، جس سے GT روڈ سے مسافر سگنل فری اسلام آباد آ سکیں گے۔ شاہین چوک انڈر پاس اسلام آباد کا ایک ماڈرن ترقیاتی منصوبہ ہوگا۔ شہریوں کو ٹریفک مسائل سے نجات دلانا اولین ترجیح ہے۔ ملتان کی 2 یونیورسٹیز کے طلباء اور اساتذہ کا ملتان گیریزن کا دورہ، طلباء و طالبات نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی، شہداء کو خراج عقیدت پیش، طلباء کو اسالٹ کورس، فائرنگ کے طریقہ کار اور جدید ٹینکوں کے حوالے سے آگاہ کیا گیا۔ دورے کا مقصد سول اور ملٹری تعلقات میں ہم آہنگی کو مزید فروغ دینا تھا۔ طلباء و طالبات نے پاک فوج کی قربانیوں کو امن کی ضمانت قرار دیا۔
पाकिस्तान की दुश्मनी में मुब्तला भारतीय मीडिया का एक और झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब। पाकिस्तानी वजारत इत्तलात ने भारतीय चैनल इंडिया टुडे के गुमराहकुन दावों का पर्दा चाक कर दिया। इंडिया टुडे ने झूठा दावा किया कि अफगान तालिबान ने एक पाकिस्तानी दाइश जंगजू की वीडियो जारी की है। पाकिस्तानी वजारत इत्तलात और नशरियात के मुताबिक किसी भी सरकारी या मुसद्दिका तालिबान चैनल ने ऐसी कोई वीडियो जारी नहीं की है। मनगढ़ंत खबर को इंडिया टुडे ने गैर मुसद्दिका सोर्स से नशर किया। पाकिस्तानी वजारत खारजा और तर्जुमान अफगान तालिबान ने भी किसी गिरफ्तारी की तस्दीक नहीं की। यकम नवंबर 1947 गिलगित बल्तिस्तान का डोगरा राज से आज़ादी का दिन गिलगित बल्तिस्तान के गयूर आवाम की अजीम जदोजहद का दिन है। गिलगित बल्तिस्तान के आवाम की जदोजहद का मकसद पाकिस्तान के साथ इल्हाक था। गिलगित स्काउट्स और मकामी जांबाजों ने डोगरा राज के खिलाफ ऐलान जंग करते हुए महाराजा के कंट्रोल को ख़त्म किया। सदर आसिफ अली जरदारी आज गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे। गवर्नर, वज़ीर आला और काबीना अरकान से मुलाकात भी करेंगे। अमरीका बहुत जल्द एटमी तजुर्बात शुरू करेगा, सदर ट्रंप का ऐलान। कहा, ज़ेरे ज़मीन एटमी तजुर्बात के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता। दूसरे ममालिक एटमी तजुर्बात कर रहे हैं, हम भी करेंगे। अमरीकी सदर ने मजीद कहा, वेनेज़ुएला के अंदर बराह रास्त हमलों का इरादा नहीं। वेनेज़ुएला में किसी किस्म की फौजी कार्रवाई या फ़ज़ाई हमलों पर गौर नहीं कर रहे। ट्रंप ने चीन के साथ मुआहदे को शानदार और बेरपा करार दे दिया। बोले, चीनी सदर से मुलाकात अच्छी रही, अमरीकी किसानों को फायदा होगा। चीनी कार्रवाई के बदले अमरीका टैरिफ कम करेगा। जनूबी कोरिया के सदर ली जे म्योंग की इंडोनेशिया के सदर प्रोबा सबियांतो से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दिफा, टेक्नोलॉजी और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए शराकत दारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। सदर ली जे म्योंग ने कहा, इंडोनेशिया जनूबी कोरिया का अहम दिफाई शराकत दार है। सदर प्रोबा ने दो तरफा ताउन को मजीद मजबूत बनाने की यकीन दहानी कराई। और शाहीनों ने प्रोटी से पिंडी का हिसाब लाहौर में चुकता कर दिया। दूसरे T20 में जनूबी अफ्रीका को 9 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान 111 रन का हदफ 13.1 ओवर्स में 1 विकेट पर पूरा कर लिया। साइम अयूब की 38 गेंदों पर 71 रन का नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स। ओपनर साहबजादा फरहान के 28 रन, बाबर आजम 11 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पाकिस्तानी बॉलर्स की तबाहकुन बॉलिंग, फहीम अशरफ के 4 और सलमान मिर्जा के 3 शिकार, नसीम शाह की 2 और इब्रार अहमद की 1 विकेट। बेहतरीन कारकर्दगी पर सलमान मिर्जा प्लेयर ऑफ द मैच करार। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। सीरीज का तीसरा और फैसलाकुन मैच आज लाहौर में ही खेला जाएगा। तंजानिया में इलेक्शन नताइज मुस्तरद, अवाम ने बगावत कर दी। तंजानिया में मुल्क गिर एहतिजाज तीसरे रोज में दाखिल। पुरतशद्दुद मुजाहिरों और पुलिस से झड़पों में 2 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। अपोजिशन ने 700 अफराद की हलाकत का दावा कर दिया। इलेक्शन नताइज के खिलाफ हजारों अफराद का ऐवान सदर की तरफ मार्च। तंजानिया भर में इंटरनेट बंद, अहम मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात। मुजाहिरीन ने आम इंतखाबात के नताइज को ढोंग करार दे दिया। उधर तंजानिया के इंतखाबी नताइज के खिलाफ एहतिजाज कीनिया तक फैल गया। सरहदी इलाके में मुजाहिरों पर काबू पाने के लिए फोर्सेस तैनात। कैरेबियन ममालिक में समुद्री तूफान मेलिसा की तबाहकारियां, हलाकतों की तादाद 49 तक पहुंच गई। जमीका में 19 और हैटी में 30 अफराद हलाक हुए। हैटी, डोमिनिकन रिपब्लिक, जमीका, क्यूबा और बहामास में मामूलाती जिंदगी मफलूज। तूफान मेलिसा कैरेबियन ममालिक में शदीद बारिशों और तूफानी हवाओं का सबब बना। मुतासरा कैरेबियन ममालिक में सड़कें, पुल, घर ज़ेरे आब। अमरीका में न्यूयॉर्क सिटी और ब्रुकलिन में भी तूफानी बारिशें, जिसके नतीजे में 2 अफराद हलाक। सबवे स्टेशन डूब गए, सड़कों पर पानी ही पानी। एलॉन मस्क ने अमरीकी दिफा की जिम्मेदारी भी संभाल ली। एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ट्रंप के गोल्डन डोम प्रोग्राम का हिस्सा बनने को तैयार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक स्पेस एक्स दिफाई सैटेलाइट सिस्टम तैयार करेगा। 500 से ज्यादा सैटेलाइट्स खला में तैनात किए जा सकते हैं। और मिस्र में फिरौन दौर के नवादरात की नुमाइश। दारुल हुकूमत काहिरा में म्यूजियम का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया।